नमस्कार दर्शक बंधु ओडिशा स्टेट न्यूज को आपण मानक स्वागत करुछि मु सस्मिता। रणपुर मणि नागेश्वरी मंदिर पर्यटन मान्यता अपेक्षा ओडिशार पौरपल्ली रे द्वितीय श्रीक्षेत्र भाव परिचित रणपुर आराध्य देवी होउछंती मां मणि नागेश्वरी। प्राकृतिक परिवेश रे ए स्थान समस्त मन को किणी निए जे थरुटिए आसे से स्थान रे मनोलोभ प्राकृतिक परिवेश को मुग्ध होई बारंबार आसिबा को इच्छा करे। जेउठी को थरे बुली गले फेरिबा को होइनी मन। वर्तमान सोशल मीडिया रे एही स्थान रो वीडियो भाइराल हैला एबा परे छुटिछि पर्यटकଙ୍କ शो। एठाकू जीवाकू हेले खोर्धा बलांगीर 75 नंबर जातीय राजपथ राजसुनाखला ठारू आसिबाकू पड़े। एठारू रणपुर मात्र 12 किलोमीटर आउ राजधानी भुवनेश्वर ठारू मात्र 65 किलोमीटर दूरतार रही एही स्थान। ओडिशार प्राकृतिक सौंदर्यर अंतागार रणपुरर उपरे मणि नागेश्वरींकर पर्वतमाला जेउठिकू थरे बुली गले फेरिबाकू होइनी मन। वर्तमान सोशल मीडिया रे एही स्थानर वीडियो भाइराल हेबा परे छुटिछि पर्यटकଙ୍କ शो। ओडिशा स्टेट न्यूज रु आसी रणपुर रिपोर्टर अछि आपण माँ मणिनाग ऐतिह्य विषय किसी जाना आपण आमको मणिनाग मंदिर केबे ओम शरणागत दीनार्दपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री मणिनाग दुर्गाय नमः। यार किंबदंती विचित्र दीर्घ 5000 वर्ष तले जहाँ अनुमान यार किंबदंती किसी जना पड़ुची। यार किंबदंती अच्छी श्रीक्षेत्र आरंभ होती विश्वावसु विश्ववासव समय विश्ववासव आसी गोटे चक्रशिला नहीं पहाड़ उपर थोक रही। यहाँ गोटे रणासुर राज्य एवं दिने बुलू बुलू पहाड़ तले सी पाइला गोटे देवी मूर्ति। से देवी मूर्ति नहीं थोड़ा ताने ये इतिहास मिल कपिल संहिता श्रीमद भागवत स्कंद पुराण आउ किछि मिल नीलाद्री महोदय। आमे जेतिकी अनुध्यान करुछु मु अध्यापक थिबा बेलू मु से ऊपर को पहाड़ ऊपर को जीवा आसा करू जी संग्रह करुच्ची ऊपर संपर्क ऊपर अछंती देवी मणिनाग दुर्गा सेठी अच्छी जगन्नाथ चक्रशिला विश्ववासव को पुरी अशांति उपद्रव कर निर्वासन दंड दिखाई रणपुर ठारू पुरी ठारू 14 वर्ष दूर से रे आसिक स्थान रोला से कालू किसी इतिहास जना पड़ी। बर्तमान रणपुर राजवंशर इतिहास जना पड़ी। राजा उद्धव नरेंद्र राजा पद्मनाभ नरेंद्र राजा गिरिधर नरेंद्र समय ये सब पूजा अर्चना चलती। पूजा अर्चना करने सब सहज न हो ठाकुराणीर आदेश ऊपर किंबदंती अच्छी ऊपर गोटे गला गड़े दिगला गलाटा जो अटकला से स्थान मंदिर निर्माण है। यही स्थान देवीर प्रतिनिधि स्वरूप प्रतिमूर्ति रखी पूजा अर्चना है। ये हूँ से छोट मंदिर ये सब व्यवस्था नहीं। घंट जंगल पशु पक्षी विकल चित्कार लोक मानकर भय ये सब रही है। किसी कुसंस्कार पशि जाता जो कुसंस्कार बलि प्रथा थिला। ये बलि विषय मु पूजा करुवा बेले हाईकोर्ट जस्टिस आईते संजू पंडा एवं आउ किसी पार्टी से पचारे को पाठ देखे ये देवी हूँ वैष्णवी मूर्ति भली यार पूजा अर्चना सब चली बलि प्रथा ना।
କିନ୍ତୁ କୁସଂସ୍କାର ବଶତଃ ଦୀର୍ଘଦିନ ତଳେ ଏଠି ପଶୁ ବଳି ନର ବଳି ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମାଘ ମାସିଆ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥା ବହୁ କାଳୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଛି। ନରବଳି ପ୍ରଥା, ନରବଳି ବନ୍ଧ, ପଶୁ ବଳି ବନ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସୁଦନ ବଳି ଏବଂ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ହେଉଛି ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ପୂଜା। ଇଏ ଉପରକୁ ରାସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲି, ମୋ ଛାତ୍ରମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କଲେ। ସମଗ୍ର ରଣପୁର ବ୍ଲକର 37ଟାକୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ, ଏଇ ରଣପୁରର କିଛି ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯେ ମିହିର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, ଏବଂ ଜିମୁତ ମଙ୍ଗରାଜ ଗୋଟେ ପେପରର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କି ସାମ୍ବାଦିକ କ'ଣ, ସେ ଯୋଡ଼ିକ ଛାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସାଂସଦ, ଏବଂ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କଲେ ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କଲେ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆଲୋକ, ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କଲେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦେଇକି ଆସିକି ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି। ତେଣୁ ରାସ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏଇଟା ଯୋଡ଼ିଏ ତିନୋଟି ଘାଟି ଅଛି। 14 ନମ୍ବର ଘାଟିଟା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏ ଘାଟି ବିଷୟରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ସେ ଘାଟିଟି ସଂଶୋଧନ ହେବ, ଡ୍ରେନ୍ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଯଦିଓ ଆଗରୁ ଥିଲା, ସିଏ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି, ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତା'ର ଯଦି କିଛି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ପାଣି ଏବଂ ଆଲୋକ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର କଥା। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଇଏ ମନ୍ଦିର ଜଡ଼ିତ। ଇଏ ସେ ଉପରେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଦୁର୍ଗା ମା ହେଲେ, ତଳେ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚକ୍ରଶିଳା, ତା ଉପରେ ବସେଇଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବଳି ପ୍ରଥାଟା କୁସଂସ୍କାର କେବେ ପଶିଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ଏଇ ବୟସ ଭିତରେ ମୁଁ କାହିଁ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପିଲାଦିନେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ମାଘ ମାସିଆ ବଳି, ନର ବଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରବାହ ନେଇକି ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଲେଣି? ସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ବହୁତ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଲିକା ଭିତରେ ନାଁଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଦକ୍ଷେପ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ବିଧି କରାଯାଏ? ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 47 ଦିନ ପୂଜା କରୁଛୁ। କାରଣ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଶୁଦ୍ଧ ମାସ ଆଶ୍ଵିନ, ଦୋମାସୀ ଆଶ୍ଵିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଶ୍ଵିନ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସିଏ ସିନା ନବରାତ୍ର ଥିଲା, ନବରାତ୍ର ତ ନୁହଁ, 16 ଦିନ ପୂଜା। 9 ଦିନ ହେଉଛି, 9 ଦିନଠୁ ପୂଜା ପ୍ରତିପଦାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ, ଦେବୀ ଉତ୍ଥାପନ, ସହସ୍ର କୁମ୍ଭାଭିଷେକ ଠାରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ 9 ତାରିଖରୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ତା'ର ବିଧିବିଧାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ। ଇଏ ଅଶୁଦ୍ଧ ମାସରେ, ଅଶୁଦ୍ଧ ମାସଟା ବୋଲି ଆମେ ହିସାବ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତରେ ତାହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ମାସରେ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରଥମ ଦିନର ପୂଜା ପରି ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଛି? ପୂଜା ଭିତରେ ଆମର ସକାଳୁ ଷଡ଼ାଙ୍ଗ ହେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେବ, ଦ୍ୱାର ପୂଜା ହେବ, ବିଲ୍ୱ ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ପୀଠ ପୂଜା ହେବ। ପୀଠରେ ଚଣ୍ଡୀ ସମଗ୍ର ପାଠ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେବୀର ଉପଚାର ପୂଜା ହେବ। ଏ ହେଲା ଦିବସ କର୍ମ। ରାତିରେ ଦେବୀର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି, ତା ସହିତ ଚଣ୍ଡୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଳୋକରେ ଆହୁତି, ତାପରେ ଉପଚାର ପୂଜା, ତାପରେ ଆଳତି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ବଳି। ବଳି କହିଲେ ମାସୋଦନ ବଳି, ମାସ କହିଲେ ବିରି, ଓଦନ କହିଲେ ଚାଉଳ। ଏଇଥିରେ ବଳି ଦିଆହେବ। ଆଦ୍ୟା ଶୁକ୍ରମଜା ନିତ୍ୟଂ ଯିଏ ଦେବା 10 ଦିଗ ସଂସ୍ଥିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗର ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କୁହାହେବ। ପରିତୁଷ୍ୟନ୍ତୁ te ସର୍ବେ ଗୃହନ୍ତୁ ଇଦଂ ମାସୋଦନ ବଳି। ବଳି ଗୃହଣ ଗୃହରକ୍ଷ, ଯଜମାନରକ୍ଷ, ଭକ୍ତାନରକ୍ଷ, ବିଶ୍ୱରକ୍ଷ, ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ମହେଶ୍ୱର। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ପୂଜା ବିଧାନ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୁହାରି କରିପାରିବେ ଏଇ ଆମର ମାଆଙ୍କ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ? ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏତିକି ଗୁହାରି କରିପାରିବୁ ଯେ ଜିତୁଆ ଆମର ଏତିକି ଗୁହାରି କରିପାରିବୁ। ଆଗ କହୁଛି ଉପର କଥାଟା। ଉପର ପାଇଁ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ହେଉଛି, ଡ୍ରେନ୍ ହେବ, ଏ ଘାଟି ଗୁଡ଼ାକର ଗାର୍ଡ଼ୱାଲ୍ ହେବ ଏବଂ ପାଣିଟାକୁ ଉଠି ଅଟକିଛି ସେଇଟା ଖୋଜିକି ବାହାର କରି ପାଣିଟାକୁ ପୁନର୍ବାର କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ଘର 2-4 ବଖରା ହେଇଗଲେ ଉପର କଥା ସରିଗଲା। ଏବଂ ତଳକୁ ଆସିବା। ତଳକୁ ଆସିଲେ ଏହା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏ ଜାଗାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏତିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ପୂଜା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କ'ଣ ଠାକୁରାଣୀ କ'ଣ? ଦେଖୁଛି ପୀଠ, ଏଇ ପୀଠ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ପାଇଁ 1600 ଦିନ ତ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଭଳି ଆନା ଝିଅ 1600 ଦିନ ତ 16 ଦିନ ପର୍ବଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ମାସକୁ ମିଶେଇ ଦେବାରୁ ଆମ 27 ଦିନ ତେଣୁ ଏଠି ପୀଠ ପୂଜା ହେବ, ଚଣ୍ଡୀ ହେବ, ଏଠି ଉପଚାର ପୂଜା ହେବ, ଆଳତି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହେବ। ସବୁଜ ବନାନୀରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ସମଗ୍ର ପରିବେଶ। ଆକାଶରେ ମେଘ ଖଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁଛି ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ର ଶୋଭାରାଜି। ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରର ଉପର ମଣିନାଗ ପର୍ବତମାଳାର ଶିଖର ଦେଶରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 1893 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି ମଣିନାଗ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହାର ଅନ୍ୟ 2ଟି ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ଟଗମରା ଓ ଜରଜରୀ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଯଥାକ୍ରମେ 2049 ଫୁଟ ଓ 2089 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।